In less than 2 weeks' time, this country will head to the polls to elect a president. It's a snap presidential election that precipitated by the impeachment of an ex-president over an alleged bribery scandal. It's an election that bears the fruit of democracy that started out in the streets, represented by candlelight rallies. And now the Korean people will have to make their decision based on a cut short verification period. To help you better analyze each candidate, we've prepared a special one-on-one series with each of the key candidates. Based on the number of parliamentary seats, we begin with Moon Jae-in, presidential nominee of the Democratic Party of Korea. Moon Jae-in, presidential nominee for the Democratic Party of Korea, thank you so much for squeezing time out of your very busy campaigning schedule for us today. Now, so I'm going to get right to it. You've worked at the nation's top office as a close aide to late President Roh Moo-hyun. You're a lawyer by training. In fact, you spent your younger years as an advocate for human rights. Now you're running for one of the toughest jobs I could think of, especially now more than ever, President of the Republic of Korea. Why? 1960년의 4.19 혁명, 국민들은 승리했지만 정치의 실패 때문에 미완의 혁명으로 머물고 말았습니다. 1987년의 6월 항쟁도 국민들은 위대한 승리를 거두었지만 정권 교체에서 실패해서 역시 미완의 혁명이 되고 말았습니다. 지난 겨울 내내 우리 국민들은 춘광장에서 촛불을 들고 촛불혁명을 이끌었습니다. 이 촛불혁명 역시 이번에 우리가 정권교체를 해내지 못하면 또다시 미완의 혁명으로 머물고 맙니다. 우리가 촛불민심을 받드는 촛불민심과 함께하는 진정한 정권교체를 이루어야만 촛불혁명을 완성시킬 수 있다고 믿습니다. 저는 촛불 민심과 함께하는 시대정신의 적임자라고 스스로 자부합니다. 뿐만 아니라 이 위기 상황 속에서 대한민국의 경제위기, 안보위기, 그리고 외교위기를 해결해낼 수 있는 가장 준비된 후보라고 그렇게 감히 말씀드리고 싶습니다. You talked about the security obstacles that Korea faces. The Korean Peninsula is in the global spotlight, and not for very positive reasons these days. Tension is escalating in this part of the world. Provocations by North Korea continue. What is your policy pledge vis-a-vis Pyongyang? 우선 안보는 지도자의 의지와 철학, 그리고 실천 능력이 가장 중요하다고 생각합니다. 저는 6.25 전쟁 때 북한 공산 체제가 싫어서 탈출해온 피난민 집안입니다. 또한 저 자신도 당당하게 특전사에서 군복무를 마쳤습니다. 또 참여정부 때 안보정책조정회의 구성원으로서 안보를 다룬 그런 경험을 가지고 있고, 또 14 정상회담 때 그 준비위원장으로서 북한을 상대해 본 그런 경험도 가지고 있습니다. 국회에서도 국회 국방위원으로 활동을 했고요. 그래서 누구보다도 안보에 대해서 잘 알고 경험이 있는 그런 후보라는 것을 우선 말씀을 드립니다. 제가 대통령이 되면 미국 그리고 중국과 긴밀히 협의를 하고 한미 동맹을 중시하면서 국제적인 공조를 통해서 북한을 강도 높게 압박하고 북한을 핵 폐기를 위한 협상 테이블로
이끌어내겠습니다. 그래서 1단계로서는 북한이 추가적으로 핵 도발을 하지 않는 핵 동결을 이끌어내고 그에 이어서 완전한 핵 폐기와 남북 평화협정 체결 그리고 북미 관계 정상화를 함께 이렇게 해결해내는 포괄적인 해결 방안에 대해서 합의하겠습니다. Now let's move on to economics. So economic growth and job creation. I think it's an issue that comes up every election season, and not just here in Korea, but all over the world. I know that you release one policy pledge per day under the title of Change of Government, Change to My Life, and we've actually been very impressed by that. How would you steer Asia's fourth largest economy so that we could improve as a macro economy, but at the same time, the benefits would trickle down to the ordinary Koreans? 우선 이 경제 정책 그리고 민생 대책의 출발은 좋은 일자리를 많이 만들어내는 것이라고 생각합니다. 지금 일자리 부족이 대한민국 모든 위기의 근원입니다. 저성장의 위기, 또 양극화의 위기, 저출산 고령화, 또 청년들의 아주 깊은 절망, 모두 좋은 일자리가 부족하기 때문입니다. 그래서 좋은 일자리를 많이 만들어내는 것이야말로 우리 경제를 다시 일으켜 세우는 길이고 이 민생 문제를 해결하는 길이고 저출산 문제를 해결하는 길이기도 하고 또 청년들에게 희망을 줄 수 있는 길이기도 하다고 생각합니다. 그래서 저는 일자리 문제만큼은 반드시 해결하는 일자리 대통령이 되겠다라고 공약을 했습니다. 그 방안은 우선은 정부와 공공 부분에서 많은 일자리를 주도적으로 만들어내고 그것을 민간 일자리 만들기에 마중물로 그렇게 역할을 하도록 하겠다라는 것입니다. 대통령 직속으로 국가 일자리 위원회를 만들고 대통령 집무실에 일자리 현황판을 붙여놓고 대통령이 매일매일 일자리를 직접 점검해서 일자리 문제 반드시 해결하겠습니다. 이제는 이 경제의 패러다임을 바꿔야 한다고 생각합니다. 지금까지의 우리 그 경제는 성장의 혜택이 대기업과 부자들에게만 그렇게 돌아갔습니다. 이제는 중소기업과 중산층 서민들에게까지 골고루 돌아가는 국민 성장 시대를 이루어야 한다고 생각합니다. 그러려면 수출 대기업 중심의 외바퀴 성장에서 이제는 아까 말씀드린 일자리를 많이 만들어내는 일자리 성장, 또 대기업과 중소기업이 이게 서로 상생하는 동반 성장, 또 우리 국민들의 가계소득을 높여 주어서 소비 능력을 키워주고 그걸 통해서 내수를 살려내는 소득주도 성장, 또 4차 산업혁명을 통해서 많은 창업을 만들어내는, 그래서 창업국가를 만드는 혁신성장, 이렇게 사륜구동 성장으로 성장의 패러다임을 바꿔야 한다고 생각합니다. Now, considering the nature of our network, I have to ask you this question. How will Korean nationals living overseas, how will their lives change under Moon Jae-in in the Blue House? 민주정부 때 처음으로 재외동포법을 만들어서 재외동포들의 어떤 지위를 보장하고 권익을 보호하기 시작했습니다. 그 이전까지는 재외동포에 관한 정책이 없었습니다. 그리고 또 노무현 정부는 우리 재외 국민들도 지금 우리가 지금 치르고 있는 대선, 또 총선, 이렇게 우리 대한민국의 선거에 유권자로서, 주권자로서 참여할 수 있는 길을 열었습니다. 제가 대통령이 되면 이 재외동포들의 법적 지위 강화와 또 권익 향상을 위해서 더 많은 노력을 기울이겠습니다. 우선 첫째는 지금 국제적으로 테러 이런 게 아주 이게 만연하고 있습니다. 이제는 어느 나라, 어느 도시도 안전하지 않는 그런
시대가 되었습니다. 우리 720만 재배 동포들과 해마다 2천만 명이 넘는 우리 해외 여행객들의 안전을 지켜줄 수 있는 재외동포 보호법, 재외국민보호법을 만들 계획입니다. 뿐만 아니라 우리 또 재외동포들이 우리 문화, 또 한글 이런 것을 익히면서 우리의 정체성을 지켜나갈 수 있도록 한국 학교 그리고 또 한글 학교를 통해서 우리 문화, 우리 글들을 계속 지키면서 정체성을 이어나갈 수 있도록 그렇게 적극적으로 지원하겠습니다. Why does the Republic of Korea need Moon Jae-in as president in 2017? 지금이야말로 정말 제대로 준비된 대통령이 필요한 시기입니다. 지금 국가적으로 위기 상황입니다. 경제 위기, 안보 위기, 외교 위기 지금 다 겹쳐 있는 상황입니다. 뿐만 아니라 이번 대선은 대통령이 탄핵된 가운데 급하게 지금 치러지는 선거인데다 인수위라는 준비 기간이 없습니다. 제대로 준비되지 못한다면 지금 이 위기 상황들을 감당해낼 수가 없습니다. 또다시 국정은 실패하고 말 것입니다. 그런 점에서 저는 과거에 청와대에서 대통령과 함께 국정을 수행했던 그런 경험을 가지고 있고 또 우리 더불어민주당의 대표로서 우리 더불어민주당을 혁신해서 제1당 그리고 전국 정당으로 그리고 가장 수권 능력이 뛰어난 정당으로 그렇게 변화시킨 그런 경험을 가지고 있습니다. 누구보다도 제대로 준비된 후보라고 그렇게 자부합니다. Well, thank you so much. Best of luck to you, Mr. Moon Jae-in, in your race to the Blue House. And thank you so much for this interview today. We appreciate it. 감사합니다. 네.